ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕੌੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਵਿਹਾਰਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। 24 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। सतगुर की सेवा अत सुखाली, जो इच्छे सो फल पाए। सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति जोत मिलाई। साध संगत जी, सतगुरु की सेवा बहुत सौखी है। वो सेवा कीतियां सानू जो साडे मन दे विच इच्छा होवे ओहो ही फल प्राप्त हो जाता। जो इच्छा होवे, आशा पूरी मेरी मनसा राम। सो इस करके सतगुरु की सेवा करन दी आदत पाईए। हुण सतगुरु की सेवा तो अनेक प्रकार की, एक थां ते लिखिया गुर के गृह सेवक जो रहा। गुरु के घर विच रह के जिवें भाई लहणा जी ने सेवा कीती सी, उस तरह की सेवा करे। सो गुरु की सेवा अनेक प्रकार की है, तो गुरु की सेवा सुखाली भी है, बहुत सौखी है। पहली गल है गुरु की सेवा करे, तो गुरु की सेवा केड़ी करे? जेड़ी सेवा कीतियां गुरु दियां खुशियां प्राप्त होंदियां होण, वो सेवा करे। ये नहीं कि गुरु आखे कि तू झाड़ू फेर तो सिख आखे नहीं जी मैं तो पानी तरौंकना जी। गुरु आखे कि तू नाम जाप तो सिख आखे नहीं जी मैं तो बाणी पढ़ना जी। नहीं, सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने। जा सतगुर का मन मन्निया तो पाप कसम्मल पन्ने। उपदेश जे दिता सतगुरु, सो सुनिया सिखी कन्ने। सिखां ने अपने कन्नां नाल सतगुरु का उपदेश सुनिया, वो उपदेश श्रवण करके उस उपदेश नूं मन के ते वो सेवा कीती जिहदे नाल सतगुरु का मन मन्ने। सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने। ते सतगुरु का मन जिस सेवा नाल मनदा वो सेवा सिख करे तां सतगुरु खुशियां दिंदा। तो फिर की हुंदा? सतगुर की सेवा अत सुखाली, जो इच्छे सो फल पाए। जदों सतगुरु का मन मने फिर जो इच्छा होवे, फिर हरेक चीज़ ही उन्होंने प्राप्त होंदी है सिख नूं। जिवें तुसीं प्रसंग सुनिया, जहेदार गुरदीप सिंह जी तो सिख सच्चे पातशाह दर्शन करन गया सतगुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे। तो सच्चे पातशाह ने उन्होंने हुक्म किया, तैनूं गुरु कीआं खुशियां। ਜਦੋਂ गुरु कीआं खुशियां आखियां तो ਉਹਦੇ घर के सारे ही भांडे सोने दे हो गए। ये सोच के थोड़ा गया सी, तो वो आखन लगा भी मैनू तो सुखियां खुशियां दे के ही तोड़ दिता। नहीं, इसदा मतलब उत्थे शरधा विच फर्क सी। जिन्ना चिर साडे अंदर भावना दृढ़ नहीं हुंदी कि मेरा सतगुरु प्रभु रूप है, एक बाबा अकाल रूप, जिन्ना चिर ये भावना दृढ़ नहीं हुंदी उन्ना चिर सानू प्राप्ति नहीं हो सकती। प्राप्ति तो तां ही है ना कि तन मन धन सौंप सब सतगुर को। गुरु नू सब कुछ सौंप दे। फिर की हुक्म मन्निया पाई है। हुक्म मन, जो हुक्म होया वो करना। सो इस करके गुरु की खुशी लैनी सिख वास्ते अत्यंत आवश्यक है। तो गुरु की खुशी कदे नाल मिलती है? गुरु की सेवा कीतियां, गुरु का बचन मन्निया। सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने। फिर जे सतगुर का मन मन जावे तो फिर
ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਸੰਮਲ ਭੰਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਐਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਾਲਤ ਪਲਟ ਸਵਾਰੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਅਗਲਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਅਗਲਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਕਿ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਝੂਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਝੂਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਅਤ ਸੁਖਾਲੀ, ਜੋ ਇੱਛੇ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਰਜ ਹੈ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਵਾ ਵੈਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਾਹੂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਕਰ ਬਈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ? ਗਿਣੀ ਚੱਲਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ। ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਆਖੋ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਆਖਣੋਂ ਹਟਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਓ ਜੇ ਜਰਾ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਬੰਦੇ ਦਿਲ ਖੋਜ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੇ ਦਿਲ ਖੋਜ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਰਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡਿਆ? ਅੱਧਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਹਿੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗੱਲ ਆਏ, ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਬੋਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਇਹ ਜੋਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ? ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ, ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਨਿਆਣਾ ਠਾੜ ਕਰਕੇ ਬੂਥੇ 'ਤੇ ਠੋਕਦਾ, ਠੀਕ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਵੀ ਠੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਚਨ ਮੰਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ
ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਬਚਨ ਗਿਣਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਆਪ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਇਹ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰ ਕੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਤੇ, ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਮੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਬਚਨ ਮੰਨੋਗੇ ਨਾ। ਸਦਾ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਹਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 90% ਤਾਂ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, 10-20 ਸਕਿੰਟ ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 80-90% ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕੌੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 90% ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ, ਵਿਹਾਰਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ 80-90% ਤਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹ 5 ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਓ ਜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ। 5 ਬਚਨ ਨੇ, ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 5 ਪ੍ਰਵਾਨ 5 ਪ੍ਰਧਾਨ, 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। 5 ਨਿਵਾਜਾ ਵਕਤ 5 ਪੰਜਾ ਪੰਜੇ ਨਾਓ। ਸੋ 5 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਇਹ 5 ਬਚਨ ਮੰਨੋ, ਮੰਨ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਛਾੜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਨੇ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਾ ਗਈ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈੜਾ, ਉਹ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ। ਸਦਾ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੰਥ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਵੀ ਤੇ ਬਣਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਬਣਾਓ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਇਹਨਾਂ ਪੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।